салом бинандагони азиз, имрӯз 23 март аст ва ин ҳам барномаи ахбори озодӣ. Таваҷҷӯҳ кунед ба номгӯи мавзӯъҳои барнома. сокинони деҳаи аз заминҷунбӣ зарар дида дар шимоли тоҷикистон аз тарс шаби гузаштаро дар берун рӯз карданд. имон муҳим аст ё саломатӣ? Дар моҳи рамазон мусулмонони рӯзагир миёни ин ҳарду созиш меҷӯянд. 22 сол аст ки ман илоҷашро пайдо кардам. ман бомдод доруямро мегирам ва шом. ва тароҳони тоҷик мегӯянд муди имсолаи баҳорӣ омехтаи чакан бо атласу шоҳӣ аст. ин нави либос ба занону духтарон ҳам хуш омада аст. атласе ки либоси миллии тоҷикон ҳисоб мехӯрад, ҳамроҳ кардаанд бо ин нақшу нигор. дар заминларзаи шаби 23 март даҳо хона ва иншооти ёрирасон дар ноҳияи кӯҳистони Масҷо хароб шуданд. сокинони деҳаи Палдорак мегӯянд шаби гузаштаро дар берун рӯз карданд. мақомот гуфтанд барои ҳисоб кардани зарар комиссия бо раҳбарии нахуст-вазир Қоҳир Расулзода таъсис ёфтааст. ваъда шудааст ки ба зарардидагони 6 деҳа ёрии ғизоӣ расонида ва онҳо ба макони амн кӯчонида мешаванд. ҳамкоронам Мулло Раҷаб Юсуфӣ ва Шаҳлои Абдулло бар асоси наворҳои корбарон ин гузоришро таҳия карданд. шаб соати тахминан 1:07 заминларза, дар ҳолати заминларза. манам хел хуноҳо ҳам хел алағда. инҷо деҳаи Палдораки ноҳияи кӯҳистони Масҷо аст. заминларзаи шадиди шаби 23 март сокинони онро аз хонаҳо берун овард. мошино дами аҳвол я илоҷ кардам, ҳамиша рӯз кардам дадани ҳамин мошино ҳамин ҳол ҷои хуб аст, ҳамиша бишар рӯз дар ҳамин ҷо карагиям. заминҷунбӣ инчунин минтақаи Рашт ва шаҳри Душанберо такон дод. маркази он каме дуртар аз деҳаи Палдорак буд ва зарари асосиро ҳам ин мардум диданд. 8:33 дақиқа шудай, на ягон мчс, на ягон чиз, дар ҳоли мардум бохабар нест. сокинони зарардида аз мақомот ва созмонҳои хайриявӣ кӯмак мехоҳанд. ҳукумат аз таъсиси комиссиони вижа хабар дод ва гуфт нахуст-вазир ба ҷои ҳодиса рафтааст. мақомот ваъда медиҳанд ки зарардидагонро танҳо намегузоранд. қонунгузорие ки ҳаст ҳатман ҳангоми рух додани ҳодисаи табиӣ ба зарардидагон аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатман ёрӣ расонда мешавад. ба гуфтаи сокинон ба ҷуз деҳаи Палдорак, заминларза ба деҳаҳои Пакшиф, Деҳманора, худгифиешонҳо ва Роғ ҳам осеб расондааст. дар 2 рӯзи ахир ин сеюмин зилзилаи сахт аст ки сокинони Тоҷикистонро метарсонад. шоми 21 март ларзаҳои замин як қисми сокинонро маҷбур кард ки хонаҳои худро чанд соат тарк кунанд. Тоҷикистон дар минтақаи зилзилахези қораи Осиё ҷойгир аст. ба ин хотир кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ба сокинон ҳушдор медиҳад ки ҳамеша ба чунин ҳолатҳо омода бошанд. вале ҳоло мардуми зарардида аз ҳукумат ёрӣ мехоҳанд. барномаро идома медиҳем. бо расидани моҳи рамазон ҳамеша суоли доимӣ аз нав садо медиҳад ки гирифторони бемориҳои музмин ё кӯҳнаву хроникӣ ба мисли бемории қанд ё меъда бояд чӣ кор кунанд? рӯза нагиранду худро гунаҳгорист кунанд ё рӯза бигиранду саломативу ҷони худро дар хатар гузоранд? ҳоло табибони Британия мегӯянд роҳҳое ҳаст ки беморон метавонанд ҳам ба имонашон ва ҳам ба саломатияшон осеб нарасонанд. ҳамкорам Тоири Сафар гузориш медиҳад. меҳриниса ҳусайн аз як даста беморӣ аз ҷумла диққи нафас, дарди зону ранҷ мекашад. барои ҳамин пайваста барои муоина ба назди табибонаш дар шаҳраки Валсали Бритониё меравад. бо вуҷуди ин рӯза мегирад. бисёр дард мекунад. баъзе рӯзҳо хуб аст, баъзе рӯзҳо хуб нест. ҳар рӯз хӯрдани мусаккин ва ё дорӯҳои таскиндиҳандаи дард бисёр бад аст. ман диққи нафас дорам, аз он ранҷ мекашам. фишори хунам ҳам баланд аст. миллионҳо мусулмони гирифтори бемориҳои музмин ва ё хроникӣ ҳоло дар дуроҳа монданд ки чӣ гуна рӯза бигиранд то ҳолашон бад нашавад. риояти ин фарзи ислом барои мусулмонон ҳатмист, вале барои онҳое ки ҳар рӯз дору мегиранд тавсияи табибон ҳам аз фарз кам нест.
اگر بیمار مشکلات طبی سخت به مثل بیماری گرده داشته باشد یا دیالیز میگیرد نباید روزه دارد. اگر میخوان بگیرند پس باید با طبیبشان مشورت کنند. عین زمان اسلام میفرماید که اگر شما بیماری داشته باشید شرط نیست که روزه بگیرید. تعدادی از بیماران مزمن مثل سعدالدین که بیماری قند دارد میگویند راههای روزه داشتن و عین زمان آسیب نرساندن به صحتشان را یافتند. 22 سال است که من علاجش را پیدا کردم. من بامداد دارویم را میگیرم و شام. یعنی من پس از غروب آفتاب دارویم را میگیرم و صبح پیش از طلوع آفتاب که به بیماری قندم تاثیر نکند. بعداً آبی زیاد می نوشم و سبزیجات زیاد می خوریم که تمام روز به ما کمک می کند. در جریان روز مقدار قندمان را می سنجیم. انجمن طبی مسلمانان بریتانیا گفته است که بسیاری از مردم روزه‌داری را از صحتشان بالاتر می‌گذارند که مایه نگرانی است. برمیگردیم به توجیکستان. دادگاه در دوشنبه بعد بیش از 4 ماه بازداشت حکم محمدی رحمت الله را اعلان کرد. او در میانه سالهای 2000 در اوج فعالیت رویه سلفیه در توجیکستان یکی از سخنگویان اساسی آنها در بحث‌های مذهبی با روحانیون سنتی بود. به قول پیوندانش مقامات هنگام بازداشت این روحانی در تیر ماه سال گذشته گفتند بر اساس حکم قبلی دادگاه او حق صحبت‌های دینی را نداشت اما به کارش دوام داد. امروز همکارانم علیشیر ظریفی و برادی یوسفی به منزل محمدی رحمت الله رفتند. دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه حکم محمدی رحمت الله را که زمان او را رهبر سلفیای تاجیکستان نام می‌بردند صادر کرده است. خانواده او در محله چاریکاران شهر دوشنبه گفتند که حکم محمدی رحمت الله بر اساس ماده 307 کودکس جنایی تاجیکستان صادر شده است. این معیار قانون فعالیت‌های اکستریمیستی و یا افراطگرایی را در تاجیکستان پیش بینی کرده است. خانواده محکوم شده از صحبت روبرو خودداری نمودند و در صحبت‌های بدون ثبت نیز جزئیات پرونده را شرح ندادند. محمدی رحمت الله 50 ساله قبلا نیز محکوم به زندان شده بود. دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی دوشنبه او را سال 2016 به 8 سال زندان محکوم کرده بود. پیوندانش گفتند محمدی بعد بیشتر از 1 سال رهایی از زندان دیگر باره از سوی ماموران امنیتی بازداشت شد. بینندگان عزیز، تفصیلات محکمه و مجازات محمدی رحمت الله را در سامانه رادیو زودی پیدا کنید. حالا رو می‌آوریم به تجلیل نوروز. در نوروز و بهار امسال طراحان توجیک با توجه به طلبات مشتریان خود لباس‌های آمیخته از اطلس و چکن را آماده و پیشنهاد کردند. مدت 4 فصل سال را معمولا در تاجیکستان توجیران معین می‌کنند، اما در فصل بهار و عید نوروز نقش طراحان توجیک بیشتر می‌شود. همکارانم سعیدناز روح الله و نگاره فضل‌الدین در این باره گزارش زیبایی آماده کردند که با هم می‌بینیم. نرگس پیراهن نوروزی این بانو را که آماده شده است به او می سپارد. هر روز او همین گونه با دوختن لباس‌های عیدانه شام می شود. می گوید با رسیدن نوروز و بهار شماره مشتریانش زیاد شده سرکار است. یک روز با 2 تا کورتا میشه دوختم. حاضی بسیار سرکار потому что نوروز 8 ماه گذشت на حاضی نوروز دخترها بسیار چکن و کورتای زور заказ میکنن. اینجا دخترها هست پوپورچی هست سنگ میزدگی هست من دیزاینر پورا میکنم هم میدوزم هم دخترها با میتیم чтобы بکار نشینن. در این دکان همراه با نرگس بانوان دیگر هم به او کمک میکنند. کارشان گوناگون است. یکی چکن میدوزد و دیگری پاپوری. دوختن اطلس و ادرس و چسبانیدن مهره های آرایشی کاری نفرانی دیگر است. این زنان را خانه مودی طراح معروف تاجیک خورشید ستاروف به هم آورده است. مودی امسال بهاری به گفته خورشید آمیخته چکن با اطلس و شاهی است. چون هر وقت ما لباس چکن میکردیم آماده میکردیم در نوروزی و این یک نوگانی بود که ما پیشنهاد مردم ساختیم. چطوری که در تمام دنیا اگر هر سال یک رنگ را به مد وارد کنند ولی با مردم تاجیک این دخل ندارد چون که لباس‌های ما همیشه رنگین بودند رنگین هستند و میموند و مردم ما از تمام رنگ‌ها استفاده می‌برند چه در چکن و چه در متاهای اطلس.
کاری امسالهای طراحان هم به زنان و دختران پسند آمده است. خریداران لباسی آنها زیادند. انا همین بالاپوش کاردیگانی که در ما میبینید با گل و شیرازهای نقش نگاری تاجیکی که خودشان اختراع کردن آرایش داده شده است و این اطلسی که لباس ملی تاجیکان حساب میخورد همراه کردن با این نقش نگار بسیار شینم و زیبا است در تنه. برای تاجران نیز فصل درآمد رسیده است. متاهای رنگارنگ با نرخ‌های گوناگون به فروش می‌روند. نرخ این متا 1,500 سومون، آرایشش 1,500 سومون میشه باشد. آمادگی زنان به عیدهای بهاری و تلاش طراحان برای تهیه لباس‌های گوناگون نوروزی در حال است که در تاجیکستان معرکه نو با نام تاجیکانه می‌پوشیم راه اندازی شده است. به گفته مقامات این معرکه از اول ماه مارس تا آخر می در تمام منطقه‌های کشور جریان می‌گیرد. هدف از آن رعایت طرز درست لباسپوشی و ترغیب لباس‌های ملی عنوان شده است. هرچند مخالفان این مقررات آن را دارای انگیزه سیاسی می‌دانند و می‌گویند انسان باید در انتخاب سر و لباس و نمود ظاهری آزاد باشد. گزارشی که حالا دیدید چه خیلی بود؟ معقول شد یا نشد؟ می‌خواهید که اولین شده گزارش‌های ما را بینید؟ پس این تگمه را پخش کنید و آبونه شوید. شما اولین بیننده خواهید شد. بله بینندگان عزیز، ابونه شدن بر رادیو آزادی را فراموش نکنید. من باشم موضوع نوروزی را ادامه میدهم. پناهندگان افغانستانی در تاجیکستان نوروز را در مراسم در بینای سفارت افغانستان با نمایش 7 میوه عید کردند. این در حالی است که حکومت طالبان نوروز را به عنوان جشن‌های غیر اسلامی نام برده طلب نمود که هیچ کس آن را در افغانستان جشن نگیرد. پناهندگان نیز از آن شکایت دارند که از تجلیل نوروز در وطنشان محرومند و این چیز آنها را جگرخون میکند. مراجع یوسفی و امیر ایسویف مهمان جشن پناهجویان افغانستانی در دوشنبه بودند. صالحه شیرزای محصول هنرش را در جشن نوروز به نمایش گذاشته است. کرته، تاقی، جزودان زنان و دختران افغانستانی. صالحه پرچم افغانستان را هم دستی آماده کرده است. این مهاجر 2 سال است که نوروز را در تاجیکستان عید می‌کند. پیش از طالبان بسیار اوج جشنایی با شکوه بود که 4 روز جشن گل ارغوان بود و جشن دیقان بود، جشن نوروز بود. مردم بسیار زیاد اینم یک برنامه‌ای بسیار کلان تجلیل میکردن و حالی که طالبان آمدن اجازه نمیتن و این روز یک روز رسمی اعلان کردن که هیچ امروز روز باید سروازیفه اگر نباشی شاید شنیدیم که سروازیفه نباشی شاید اجازه نده باید با سر وظیفه باید از باش. اکثر شرکتداران این جشن زنان و دخترانند که در افغانستان زیر سلطه طالبان از کار و تحصیل محروم شدند. خوانندگان و آموزگاران مکتب سامانیان برای شرکتداران سمنک آماده کردند. نوار رمزی دیگ سمنک را سفیران افغانستان، ایران و بریتانیا بریدند. هرچند بریدن لنت از دیگ سمنک در تاجیکستان کاری نو است. سمنک آماده ساختیم، باز شب آتش کردن، سمنک از زیرش دیگش ماندن تا صبح 4 بجه دم دادن. باز دیروز ما میله سمنک داشتیم در مکتب، میله گرفتیم، امروز اینا دیگ سمنک آوردیم اینجا. نوشابه 7 میوه یکی از غذاهای اساسی در جشن نوروز در افغانستان است. آن از 7 میوه خشک آماده کرده می شود. این 7 میوه تشکیل دهنده از این 7 میوه می باشه که عبارت از کشمش و بادام و پسته و غولینگ و هم همین رقم میوه ها است. 7 تا میوه. دسترخوان نوروزی در تاجیکستان اساساً از 7 سین و 7 شین عبارت است. به گفته مهاجران این چیزها در افغانستان چندان معمول نیست و سمنک و 7 میوه غذاهای اساسی نوروزی در آن کشور است. به گفته بعضی فرهنگشناسان 7 میوه در تاجیکستان هم هست اما در میان مردم چندان معمول نیست. 7 میوه مثل یک مزه شربت تاجیکی را دارد. در این محفل از گروه طالبان به خاطر قانون‌های سختگیرانه‌شان انتقاد شد. بینندگان عزیز، برنامه امروز در همین جا به پایان میرسد، ولی نشر خبرها با عکس و ویدیو هر ساعت در وبسایت azadi.org و در صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و تیک تاک و تلگرام و ادناکلاسنیکی ادامه دارد. ما شما را فردا در برنامه ها منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهدار.